اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت مندو مشرانو کشرانو زنانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اپنا پیارا گھر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے مرشد بلال ٹی وی پر ایک سیریل چل رہی ہے چلہ کشی کے حوالے سے۔ آپ لوگ چلہ کشی کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کو جواب دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے چلہ کشی کے اندر بڑے حصار سے کیا فائدہ ہوتا ہے، چھوٹے حصار سے کیا نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو جنات خواتین کے اوپر ہم بستری کے معاملات کرتے ہیں ان کا علاج آپ لوگ خود کیسے کر سکتے ہیں، یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بتاؤں گا۔ معزز خواتین و حضرات، اس پر ایک سوال ہے۔ السلام علیکم، بہت سارے عاملین کا کہنا ہے کہ حصار 6 فٹ کا ہونا چاہیے کیونکہ حصار بڑا ہونے کی وجہ سے جنات دور بیٹھے رہتے ہیں، دور سے آپ کو نظر ہوتے ہیں، آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے اور چلہ کشی کرنے والے کو زیادہ ڈر بھی نہیں لگتا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حصار چھوٹا ہونا چاہیے۔ زیادہ چھوٹا حصار ہونے پر اگر چلہ کشی کرنے والے انسان کا ہاتھ یا پاؤں باہر نکل جائے حصار سے تو جنات عامل کا نقصان کر سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھنے کی ہیں۔ جب آپ چلہ کشی کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ جس بندے کے اندر ڈر ہوتا ہے وہ چلہ کشی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بھی ایک ضروری بات ہے، انسان ہو اس کے اندر ڈر نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس اساتذہ کا انتخاب کریں کہ جب آپ چلہ کشی کے اندر بیٹھیں آپ مطمئن ہوں، آپ کے بزرگوں کی دعائیں آپ کے پاس ہوں، خاص طور پر آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں تو تب چلہ کشی آپ سٹارٹ کریں، انشاءاللہ ڈر نہیں رہے گا۔ دوسرے نمبر پر مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں آپ چلہ کر رہے ہیں آپ اس گھر کا کڑا لگا دیں۔ میرے محترم، مثال کے طور پر آپ کا گھر 5 مرلے کا ہے یا 10 مرلے کا ہے، گاؤں کے گھر بڑے ہوتے ہیں، کنال کا بھی ہے، تو اس وقت جب آپ چلہ کشی کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ پورے گھر کا کڑا لگاتے ہیں جنات تو دور سے بیٹھے رہیں گے تو پھر وہ آپ کو نظر کیا آئیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ جب آپ کے سامنے بیٹھیں گے، قریب ہوں گے، آپ کا پریشر ان کے اوپر پڑے گا، ان کا پریشر آپ کے اوپر پڑے گا، ان کو آپ کے اوقات کا پتہ لگ جائے گا اور ان کے اوقات کا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس سے کس کا پالا پڑا ہے اور یہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے، کیونکہ جنات اور چلہ کشی کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا جنات کامیاب ہوتے ہیں، عامل ذلیل ہوتا ہے، یا عامل کامیاب ہوتے ہیں تو پھر جنات پوری زندگی کے لیے اس کے غلام بھی بن جاتے ہیں، یا جو ایگریمنٹ کیا جاتا ہے اس کے تحت۔ کیونکہ چلہ کشی کے اندر عامل یا اس کا اساتذہ کرام جتنا مضبوط ہوتے ہیں وہ جنات سے اس طریقے کا کام لے سکتے ہیں، اس طریقے کا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ اساتذہ کرام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کس کیٹیگری کے اندر عمل کروا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کم از کم 5 یا 6 فٹ کا حصار میں ہمیشہ کہتا ہوں تو وہ بہتر ہے۔ 4 فٹ کا بھی اگر اس میں چل جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر میں یہاں سے بیٹھا ہوں تو 4 فٹ تک کافی ساری جگہ بن جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جب آپ ان کو قریب سے دیکھتے ہیں، ان کا روپ آپ کے اوپر ہوتا ہے یا پھر آپ کا ہوتا ہے، ایک بندے نے اس کے اندر جینا ہوتا ہے اور جیتنا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جب آپ بہت ذرا بڑا حصار لگاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو مزہ نہیں ملتا، وہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی۔ اور دوسرے نمبر پر جو آپ کا کہنا ہے کہ اگر حصار چھوٹا ہے تو آپ پاؤں باہر نکالتے ہیں تو جنات آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ میرے محترم، جب آپ چلہ کشی کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو پرہیز کرنا پڑتے ہیں۔ جب آپ پرہیز کرتے ہیں تو پھر آپ کو پاؤں پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر آپ 14 15 گھنٹے آپ چوکڑی مار کے ایک سمت پہ بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو گھٹنا تبدیل بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اس کو چلہ کشی کہتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زندگی کے اندر صرف ایک کر لو، حیا کا کر لو، پتہ لگے کہ آپ جس گھر سے جس گاؤں سے جائیں جنات کو پتہ لگے کوئی کسی سے واسطہ پڑا ہے، کوئی چیز یہاں پر آئی ہے۔ یہ کیا کہ آپ بازار کی چیزیں بھی کھاتے رہتے ہیں، پھر آپ رات کو آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے، آپ پاؤں پھیلا رہے ہوتے ہیں، یہ یوں کر رہے ہوتے ہیں، یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتی چلہ کشی کے اندر۔ چلہ کشی کا اصول ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بندے چلہ کشی کے اندر جلالی جمالی پرہیز جو ہمارا ہے اگر وہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کسی عمل کی پوری زندگی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بازار کی چیزیں بھی کھائیں۔ جب آپ چلہ کشی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ عصر کی نماز کے بعد کھانا بند کر دیں۔ کوئی بھی بازار کی چیز ہے، کھانا آپ کی روٹی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس دن آپ کی چلہ کشی چل رہی ہو جو عمل میں، جس دنوں میں، تو آپ وہ روزے رکھیں تو بیسٹ ہے، کیونکہ جب آپ روزے رکھتے ہیں آپ کا معدہ بہتر ہوتا ہے، آپ زیادہ دیر وضو کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بہت سارے معاملات کر سکتے ہیں، تو آپ کو پاؤں پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ 4 فٹ کا بھی حصار لگاتے ہیں
तो आपका पाँव फिर भी बाहर नहीं जाता, क्योंकि आप पूरे पाँव नहीं फैलाएं, थोड़ा सा फैलाएं, क्योंकि चिल्ला कशी के अंदर आपने अपने ऊपर कुछ हुक्म लागू करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने अपनी मस्ती करनी है तो चिल्ला कशी मेरे मोहतरम आप क्यों कर रहे हैं, तो आप वैसे आप इंसान ठीक हैं। दूसरे नंबर पर एक सवाल है, हजरत एक औरत है, उस पर बहुत सारे जिन्नात आते हैं, आमिल जिन्नात को कत्ल करना चाहते हैं, कत्ल करते हैं, भगा देते हैं, इसके बाद दोबारा वो दूसरे जिन्नात आ जाते हैं। वो औरत बहुत परेशान है, बहुत सारा इलाज इसने कराया है। जिन्नात कहते हैं कि हम तुम्हारे जिस्म से नहीं निकल सकते, हमारे बादशाह को तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, प्लीज़ हमारी मदद करें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसके अंदर सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो जाहिल आमिलीन का होता है कि मरीज़ की तबीयत को बिगाड़ के रख सकते हैं। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि किसी जिन्नात के बादशाह जो होते हैं उसको कोई ख़वातीन पसंद आ जाती है, जो परी होती है उसको कोई बंदा पसंद आ जाता है, तो इसके साथ मामला चलते हैं। लेकिन जो मेरे इस 16 साल एक्सपीरियंस के अंदर, मेरे बुज़ुर्गों के अंदर जो चीज़ आई है, वो जो गैर तजर्बागार आमिलीन होते हैं, तजर्बे करते हैं, तुक्के मारते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मुसीबत है वो मरीज़ के ऊपर पड़ती है। जब आप उसको कत्ल करते हैं तो उनको तो गुस्सा आएगा। इस वजह से शरीयत के अंदर जिन्नात को कत्ल करने की गुंजाइश तो है, लेकिन बहुत कम है। मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर इंसान का बच्चा कोई मुआलिज इलाज करने वाला हो तो बड़े से बड़े खरनास जिन्नात को भी बआसानी निकाल के रख सकता है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको एक इलाज बताता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे पूछा तो मैं इंशाअल्लाह आपको बताता हूँ। हमारी जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली जो पढ़ाई है, यहाँ पर टाइटल भी मैं लगा दूंगा, आप उसकी रिकॉर्डिंग इस खातून को सुनाएं, इसके घर के अंदर रिकॉर्डिंग चला दें ओपन आवाज़ के अंदर। कुछ दिन तो इसकी तबीयत ख़राब होगी, उल्टियाँ, मोशन और नाक के अंदर खून आना, ये चीज़ें होंगी, और मुंह से कुछ चीज़ें निकल भी सकते हैं, जैसे बाल, हड्डियाँ या कील वगैरह, ये चीज़ें निकल सकती हैं। अगर निकल जाएं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसका अच्छी तरीके से इलाज हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेंगे, मैं कुछ तावीज़ आपको यहाँ से TCS करवा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर 41 दिन आप मेरी मान के इसका इलाज करेंगे, अल्लाह के हुक्म से यह खातून बिल्कुल अपनी आम रूटीन के अंदर आ जाएगी। फिर मैं पूछूंगा कौन सा जिन्नात का बादशाह जो तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है और क्यों नहीं जाता, फिर मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला आप फिक्र नहीं करें, ठीक हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर अमलियात में काला बकरा की हकीकत क्या है? बस ये आमिलीन के अपने चक्कर होते हैं, क्योंकि जब ये एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो उनको बताते हैं कि हम आपको महीने के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर एक काला बकरा देंगे, उसके अंदर बिल्कुल कालापन होगा, दूसरी कोई चीज़ भी नहीं होगी। तो वो जिन्नात उसके ऊपर वो हो जाते हैं, क्योंकि जिन्नात को कोई चीज़ें ज़्यादा पसंद है। जब वो पसंद की चीज़ें उनको मिलती हैं तो फिर इस वजह से आमिल उनको मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से वो मरीज़ों को ज़्यादा नुकसान देते हैं। और दूसरे नंबर पर यह भी होता है कि आमिल जब लूटने पे बैठते हैं अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, तो फिर इस तरह के ड्रामे करते हैं, क्योंकि काला बकरा एक किस्म का बहुत कम मिलता है। तो फिर लोग कहते हैं कि जी हज़रत साहब या पीर साहब या मुआलिज साहब या आमिल साहब, ये पैसे हैं, आप खुद अपने बकरे का बंदोबस्त कर लें और अपना हमारा इलाज कर दें। जब आप पैसे दे के जाते हैं तो वो रात को खुद बकरे खा के अयाशी कर रहा होता है। तो इसकी हकीकत बहुत कम है, लेकिन आमिलीन ने खुद इसको ड्रामेबाजी के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। हजरत क्या जादू का मरीज जिस पर बार बार जादू होता है वो चिल्ला कशी कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसका इलाज होना ज़रूरी है। अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो फिर आप वो चिल्ला कशी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर नुकसान होते हैं। जो रिज्जत के बीमार हैं या जादू के बीमार हैं, वो अगर चिल्ला कशी स्टार्ट करते हैं तो जिन्नात उनको बैठने नहीं देते। दूसरे नंबर पर हजरत चिल्ला कशी में उस्ताद और शागिर्द के पास दौरान अमल चिल्ला कशी करते वक्त मुअक्कल हिफाजत के लिए रख सकते नहीं? बाबा, अगर आप चिल्ला कशी करते वक्त आमिल को या मुअक्कल को हिसार के लिए बिठाते हैं, अपनी हिफाजत के लिए, तो चिल्ला कशी क्यों कर रहे हैं? तो फिर घर में रात को जाके सोएं, सुकून से बैठें, चिल करें, खाएं पिएं। ये क्या ड्रामेबाजी है कि जब आप चिल्ला कशी के लिए बैठे हैं, जिन्नात के ऊपर से आपने ड्यूटी लगाई, उस्ताद को पैसे दिए हुए हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है, जब चीज़ें आपके ऊपर आती हैं, हाजिरी करती हैं, एग्रीमेंट की कलीब होता है, वो असातिज़ा मेहनत आपकी होती है, एग्रीमेंट खुद करके आप उल्लू बना के दफ़ा करते हैं, पैसा भी आपका खा जाते हैं, मेहनत भी आपकी होती है। आपके असातिज़ा सुकून से पीछे से बैठ के चिल कर रहे होते हैं, मुफ्त में वो चीज़ें ले जाते हैं। तो इस वजह से असातिज़ा के मुवक्किल को अपने हिसार के ऊपर नहीं बिठाना चाहिए। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात हैं आपको जवाब मिल गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गया हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आमिलीन की हिफाजत फरमाए। जो काला पीला नीला करते हैं, गलत काम करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। समाद पर ख़ास दुआ का खुदा पामान। अस्सलामु अलैकुम।